Hello everyone. This is the first time that you are watching my channel. Please do subscribe by pressing the bell icon so that you will be getting all the latest videos whatever that I upload in my channel Common Man Babu. In this particular video I am going to talk about tenses. As we all know that how many tenses are available in English language. That is we have three tenses in English, that is present tense, past tense and future tense, that we all know. Further, each tense divided into four types, even that also I discussed in my previous video. Present tense divided into four types, that is simple present tense, present continuous tense, present perfect and present perfect continuous tense. Similarly, past tense and the future tense means simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. Like present and past, future tense also, simple future tense, future continuous, future perfect continuous tense. Ladies and gentlemen, in the previous video I discussed about simple present tense. In this particular video I am going to talk about present continuous tense. Before going to talk about these tenses, I have mentioned in the previous video also, whatever the language that you want to learn, you have to put focus. That means you have to put focus on four sentences, that is a positive sentence, a negative sentence, interrogative sentence and a negative interrogative sentence. Positive sentence, negative, interrogative and negative interrogative sentence. Okay, అంటే అవును కాదు అవునా కాదా ఇవనేది ఏ లాంగ్వేజ్ మీరు మాట్లాడాలనుకున్నా, వెదర్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ తమిళ్, తెలుగు, ఇంగ్లీష్, వాట్ ఇట్ మే బి ద లాంగ్వేజ్, ఈ ఫోర్ సెంటెన్సెస్ అయితే మాత్రం మనం తప్పకుండా మాట్లాడతాం. అవును, కాదు, అవునా అండ్ ఫైనలీ దిస్ ఇస్ కాదా, నెగటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్. ఓకే, లెట్స్ జెంటిల్మెన్, పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్ అంటే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్ కోసం మనం మొదటిగా మాట్లాడదాం. ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్. ఓకే, the structure, that means the formula of present continuous tense is, am, are. These are considered as helping verbs. Is, am, are ని verbs అంటాం. ప్లస్ అయితే మెయిన్ వెబ్ ఉంటుందో ఆ వెబ్ యొక్క ఇంగ్ ఫామ్ వాడాలి. ఇది సెంటెన్స్ ప్యాటర్న్ అనమాట, ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ యొక్క సెంటెన్స్ ప్యాటర్న్. ఓకే, I have mentioned clearly that pronouns in the previous video, I, you, we, they, he, she, it. These are the pronouns కదా. I అనేది సింగులర్ ప్రొనౌన్ అన్నాం. You can be used as a singular and plural. We is a plural. They can be used for plural. He, she, it are the third person singular pronouns. ఓకే, ఇట్లా ఇప్పుడు ప్యాటర్న్ ఏంటంటే ఐతో వచ్చేటప్పుడు ఐ ఆమ్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, యామ్ వస్తుంది, ఐతో పాటు వర్బ్ అయితే స్పీక్ ఉందో దానికి ఇంగ్ ఫామ్ వస్తుంది, వర్బ్ యొక్క ఇంగ్ ఫామ్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఐఎమ్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అంటే నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నాను. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. దట్ మీన్స్ దట్ యాక్షన్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ప్రజెంట్, దట్ యాక్షన్ ఈజ్ కరెంట్లీ హ్యాపెనింగ్ and that too continuously that was happening. That's the reason this tense is called as a present continuous tense. I am speaking in English. నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. You are speaking in English. నువ్వు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతూ ఉన్నావు. You are speaking in English. ఓకే, మేము మాట్లాడుతూ ఉన్నాము అనడానికి we are speaking in English. వారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. They are speaking in English. అతను మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. హీ ఈజ్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఓకే, అట్లా అనమాట. ఇలా మనం చెప్తూ ఉంటాం. ఆమె మాట్లాడుతూ ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు షీ ఈజ్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. సో ఈ విధంగా మనం పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం వాడతాం అన్నమాట. ఇదేంటి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో. చూడండి, మళ్ళీ చెప్తున్నా, ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటి అంటే ఈజ్, యామ్, ఆర్ అనేది వస్తుంది ప్లస్ వర్బ్ యొక్క ఇంగ్ ఫామ్ వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ద ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్.
ఆ తర్వాత ఏదైతే ప్రొనౌన్స్ ఉన్నాయో ఐ, వి, యు, దే, హీ, షీ, ఇట్, వీటికి ఎట్లా వస్తుంది అనేది మనం ఇప్పుడు చూసాం ఇందులో. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్. ఇప్పుడు నెగటివ్ సెంటెన్సెస్ మాట్లాడదాం. అంటే మనం ఏం చెప్పాం, ఏదైనా ఒక టెన్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఆ టెన్స్లో పాజిటివ్ సెంటెన్స్తో పాటు నెగటివ్ సెంటెన్సెస్ నేర్చుకోవాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఇంట్రాగేటివ్ అండ్ నెగటివ్ ఇంట్రాగేటివ్. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇట్లా ఒక ప్యారట్లో నేర్చుకున్నావో యూ విల్ బి గెటింగ్ అ కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ దట్ పర్టిక్యులర్ టెన్స్. ఓకే, ఫస్ట్ టెన్సెస్ నేర్చుకుని మళ్ళీ అవి తర్వాత నేర్చుకుంటామంటే ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు గెట్ ద కంప్లీట్ గ్రిప్. అందుకని నేను ఇందులో ఏం చెప్తానంటే ఈ వీడియోలో ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ యొక్క ఫార్మ్స్ అయితే ఇవైతే మనకు తెలిసిందే. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ఏంటి పాజిటివ్ ఫార్మ్స్. ఐఎమ్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, వీఆర్ స్పీకింగ్, యు ఆర్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, దే ఆర్ స్పీకింగ్, హీ ఈజ్ స్పీకింగ్, షీ ఈజ్ స్పీకింగ్, ఇవన్నీ కూడా ఏంటి పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ మాట్లాడేది ఏంటంటే నెగటివ్ సెంటెన్సెస్ కోసం మాట్లాడదాం. ఓకే, నెగటివ్ సెంటెన్సెస్, అలాగే ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్, నెగటివ్ ఇంట్రాగేటివ్. ఏం చెప్పాను నేను, ఏదైనా ఒక లాంగ్వేజ్ మాట్లాడేటప్పుడు ఎస్, నో, ఎస్ క్వశ్చన్ మార్క్, నో క్వశ్చన్ మార్క్, అంటే అవును, కాదు, అవునా, కాదా. నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలను, దట్ ఈజ్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్. నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడలేను, దట్ ఈజ్ నెగటివ్. ఐఎమ్ నాట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడటం లేదు, ఇది నెగటివ్ అనమాట. ఓకే, ఐఎమ్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, దట్ ఈస్ అ పాజిటివ్ సెంటెన్స్. ఐఎమ్ నాట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, దిస్ ఈజ్ అ నెగటివ్ సెంటెన్స్. యు ఆర్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అంటాం కదా, యు ఆర్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, అది పాజిటివ్. ఇక్కడ ఏంటి, యు ఆర్ నాట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, దిస్ ఈజ్ అ నెగటివ్ సెంటెన్స్. వి ఆర్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, దట్ ఈస్ అ పాజిటివ్ సెంటెన్స్. ఇక్కడ ఏంటి, ద నెగటివ్ ఎట్లా మారుస్తాం, వి ఆర్ నాట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఓకే, దే ఆర్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, ఇక్కడ అది దే ఆర్ నాట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. హీ ఈజ్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, దట్ ఈస్ ఎ పాజిటివ్ సెంటెన్స్. అది ఏ టెన్స్లో ఉంది, ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉంది. ఎందుకు అంటే ఈజ్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ వస్తుంది కాబట్టి, అంటే ఆర్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్. ఇక్కడ దే ఆర్ నాట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఓకే, ఇక్కడ హీ ఈజ్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, అది పాజిటివ్ సెంటెన్స్. హీ ఈజ్ నాట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, దిస్ ఈజ్ నెగటివ్. ఓకే, అలాగే షీ ఈజ్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, దట్ ఈస్ అ పాజిటివ్ సెంటెన్స్, దట్ ఇన్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఇక్కడ షీ ఈజ్ నాట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, దిస్ ఈజ్ అ నెగటివ్ సెంటెన్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టిక్యులర్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుంది ఏంటంటే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్ నేర్చుకున్నాం. అట్ ది సేమ్ టైం వీ లెర్న్ అబౌట్ నెగటివ్ సెంటెన్సెస్. ఓకే, ఎప్పుడైనా సరే టెన్స్ నేర్చుకునేటప్పుడే మనం ఈ నెగటివ్ సెంటెన్స్, ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ అండ్ నెగటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఇట్లా 4 మనం నేర్చుకుంటాము. దెన్ వీ విల్ గెట్ ద కంప్లీట్ గ్రిప్. యూ కెన్ స్పీక్ విత్ very effectively and you can speak very easily with any other person. Okay, that's the reason why I'm mentioning about all these sentences. That means a positive, negative, interrogative and negative interrogative. These are all about negative sentences. Okay, now we are going to talk about interrogative sentences. Interrogative sentences అంటే పాజిటివ్ సెంటెన్స్ ఏదైతే ఉందో పాజిటివ్ సెంటెన్స్కి ఆ వర్బ్ ముందుకు వస్తుంది అంతే. ఐఎమ్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, దట్ ఈస్ ఎ పాజిటివ్ సెంటెన్స్, రైట్. ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతుంది ఏంటి, ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ కోసం మాట్లాడతాం. జస్ట్ పుట్ ఫోకస్ హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్. ఇంట్రాగేటివ్ అంటే క్వశ్చనింగ్ అనమాట. ఐఎమ్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నాను అనేది పాజిటివ్ సెంటెన్స్. ఐఎమ్ నాట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడటం లేదు అనేది నెగటివ్ సెంటెన్స్. ఇక్కడ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఎట్లా వస్తుందంటే యామ్ ఐ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నానా, యామ్ ఐ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఓకే, మాట్లాడుతున్నానా అంటే పాజిటివ్లో క్వశ్చనింగ్ వచ్చినప్పుడు ఇంట్రోగేటివ్ అన్నాం. ఓకే, యు ఆర్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అదేంటి పాజిటివ్ సెంటెన్స్. నువ్వు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నావు ప్రజెంట్, యు ఆర్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. యు ఆర్ నాట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, దట్ ఈస్ ఎ నెగటివ్ సెంటెన్స్. ఓకే, యు ఆర్ నాట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. నువ్వు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నావా అన్నప్పుడు ఆర్ యూ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, నువ్వు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నావా, ఆర్ యూ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, మన చిన్నపిల్లలు ఇక్కడ స్కూల్లో మనం మాట్లాడినప్పుడు అందరూ కూడా ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడాలి అంటారు. కానీ కొంతమంది ఏమంటారు, తెలుగులో మాట్లాడుతూ ఉంటారు, వాళ్ళ మదర్ టంగ్ కాబట్టి. దే హ్యాబిచ్యూటెడ్ టు స్పీక్ ఇన్ తెలుగు లాంగ్వేజ్. అప్పుడు క్లాస్ టీచర్ ఎవరైనా వచ్చి అడుగుతారనమాట, ఆర్ యూ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ నాట్, నువ్వు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నావా లేదా అనే సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఇట్లా మాట్లాడతారు, ఆర్ యూ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ నాట్. అలా కాకుండా ఇప్పుడు మనందరం కూడా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నామా
అని మళ్ళీ మనం అడగాలనుకోండి, అప్పుడు ఆర్ వి స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, మనం ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నామా? ఆర్ వి స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? వాళ్ళందరూ కూడా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నారా? ఆర్ దే స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? ఆర్ దే స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? వాళ్ళంతా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నారా లేదా అంటే ప్రిన్సిపల్ అడుగుతున్నారు అనుకోండి టీచర్కి, what about the school, that means that 9th standard or 10th standard people, are they speaking in English or not? Are they speaking well in English or not? Are they speaking fluent in English or not? Like that, the principal is asking the questions to his teachers, to his subordinates. Okay, అటువంటి సందర్భంలో ఇది మనం వాడతాం అన్నమాట. ఓకే, పాజిటివ్ సెంటెన్స్ ఏమన్నాము? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మూడు ఉన్నాయనుకోండి, ఈజ్ అంటే హీ షీట్, ఇవన్నీ ఏంటి? హీ షీట్ అనేది థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ నెంబర్స్. వీటి పాజిటివ్ ఏంటి? హీ ఈజ్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, అతను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నాడు. హీ ఈజ్ నాట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, అతను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడటం లేదు. అతను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నాడా అని అడగాలనుకోండి, అప్పుడు ఈజ్ హీ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, అట్లా అనమాట. అట్లా క్వశ్చన్ అడగాలి, అది ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్. అతను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నాడా? హీ ప్లేస్లో మీరు పేరు పెట్టండి, ఏదైనా ఒక నేమ్ పెట్టండి. ఈజ్ రాము స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, లేదంటే ఏదైనా ఒక నేమ్. ఈజ్ సచిన్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, ఈజ్ ఎంఎస్ ధోని స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, అతను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నాడా? ఎంఎస్ ధోని ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నాడా? దట్ ఈస్ ద ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్. ఓకే, దానికి పాజిటివ్ ఏమన్నాం? హీ ఈజ్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ పాజిటివ్, హీ ఈజ్ నాట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ అ నెగటివ్, ఈజ్ హీ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, దట్ ఈస్ is he speaking in English, that is what exactly interrogative sentence. Okay, in the same way, she is speaking in English అనేది positive sentence. She is not speaking in English, that is a negative sentence. Is she speaking in English? That is what exactly the interrogative sentence of that particular sentence, that in present continuous tense. Okay, is she speaking in English? ఆ she ప్లేస్లో మీరు ఇద్దరు నేమ్ పెట్టచ్చు. ఓకే, ఏదో ఒక పేరు, ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక పేరు తీసుకోండి. ఓకే, కనిష్క అని ఒక పేరు తీసుకోండి. ఈజ్ కనిష్క స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? ఓకే, అంటే కనిష్క ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతుందా? లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు క్వశ్చన్. ఓకే, కనిష్క ఈజ్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, కనిష్క ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతుంది, దట్ ఈస్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్, దట్ టు ఇన్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. కనిష్క ఈజ్ నాట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, దట్ ఈస్ అ నెగటివ్ సెంటెన్స్, కనిష్క ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడటం లేదు. ఈజ్ కనిష్క స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, కనిష్క ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతుందా? దట్ ఈస్ ద ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్. లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు క్వశ్చన్. ఓకే, అదట్టు ఇది ఏంటి, ఏ టెన్స్లో ఉందని? ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉందని మాకు తెలుస్తుంది. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ వర్బ్కి ఇంఫార్మ్ ఉంది, అట్ ద సేమ్ టైం హెల్పింగ్ వర్బ్ ఈజ్ అని ఉంది. కాబట్టి యూ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై దట్ సెంటెన్స్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఓకే, లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, డోంట్ look at this part in a grammatical way. Okay, just look at in a regular usage way, so that it will be easy for you to use in your day-to-day life. Okay, be practical and try to implement in your regular life. And last చూడండి, ఇక్కడ ఇట్ ఈజ్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అంటే ఏవైనా కొన్ని పెట్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే అవి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్యారెట్ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతుంది అనుకోండి, ప్యారెట్ ఈజ్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, ప్యారెట్ ఈజ్ నాట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఈజ్ ప్యారెట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? ఆ ప్యారెట్ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతుందా? ఓకే, ఈజ్ ప్యారెట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? ఆ ప్యారెట్ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతుందా? అలాగనమాట. అలా మీరు క్వశ్చన్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే క్వశ్చనింగ్లో మీరు పర్ఫెక్ట్ అయ్యారో, ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు స్పీక్. సో యూ షుడ్ బి పర్ఫెక్ట్ అట్ దీస్ ఇంట్రాగేటివ్ పార్ట్. ఓకే, ఈ ఇంట్రాగేటివ్ పార్ట్లో యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ పర్ఫెక్ట్. అప్పుడే మనకి క్వశ్చనింగ్ అనేది వచ్చినప్పుడు అయితే ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ టు గివ్ అ ప్రాపర్ ఆన్సర్స్. So always put focus on this interrogative part. It will be very, very helpful to you to speak very effectively. Okay. And after interrogative, we all know that a negative interrogative sentences will come. Okay. Positive sentence, negative sentence, interrogative sentence. So far we have discussed about those three. Now we are going to discuss about a negative interrogative sentence. నెగటివ్ ఇంటర్గేటివ్ సెంటెన్స్ అంటే నెగటివ్ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో ఆ నెగటివ్ ఫామ్ మీకు వచ్చినట్లయితే దాన్ని ఈజీగా యూ కెన్ కన్వర్ట్ ఇంటూ నెగటివ్ ఇంటర్గేటివ్ సెంటెన్స్. ఐఎమ్ నాట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడలేను అన్నది అనుకోండి. ఆ ఐఎమ్ నాట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్నే ఇక్కడ యామ్ ఐ నాట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. చూడండి, ఐఎమ్ నాట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ని యామ్ ఐ నాట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, దట్ ఈస్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద నెగటివ్ ఇంటర్గేటివ్. యామ్ ఐ నాట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, నేను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడం లేదా?
ఐ మే నాట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ విత్ యూ మై డియర్ ఫ్రెండ్. నేను ఇంగ్లీష్లో నీతో మాట్లాడట్లేదా? వై డూ యూ కంప్లైంట్ అబౌట్ మీ? ఎందుకు నాకు వస్తున్న కంప్లైంట్ ఇచ్చావు ప్రిన్సిపల్ సార్తో అన్నట్టు. ఆ సందర్భంలో అట్లా వాడుతూ ఉంటాం మనం. ఓకే, ఐ మే నాట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, దట్ ఈస్ నెగటివ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. యు ఆర్ నాట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, దట్ ఈస్ ఎ నెగటివ్ సెంటెన్స్. ఓకే, యు ఆర్ నాట్ స్పీకింగ్, నువ్వు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడటం లేదు అని అనుకోండి, అది నెగటివ్ సెంటెన్స్. దాన్ని నెగటివ్ ఇంటరాగేటివ్లో మార్చాలంటే ఆర్ యూ నాట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, నువ్వు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడటం లేదా? ఆర్ యూ నాట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, నువ్వు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడటం లేదా? నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు కదా. అంటే ఇది ఏ సందర్భంలో మాట్లాడతావంటే, ఒక్క తెలుగులో మాత్రమే మాట్లాడండి, మధ్యలో మీరు ఎటువంటి ఇంగ్లీష్ యూజ్ చేయొద్దు, ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ అని మనం అన్నాం అనుకోండి. అప్పుడు కొంతమంది ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతూ ఉంటారు, వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. నౌ-a-days మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్, ఈవెన్ దో వీఆర్ స్పీకింగ్ ఇన్ తెలుగు, వి యూజ్ సమ్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ కదా. అటువంటి సందర్భంలో మనం అంటాం, ఆర్ యూ నాట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, నువ్వు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడట్లేదా, నువ్వు మాట్లాడుతున్నావుగా ఇంగ్లీష్లో అన్నట్టు వస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఆర్ యూ నాట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. అదేవిధంగా వీఆర్ నాట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అనేది ఏంటి? వీఆర్ నాట్ స్పీకింగ్ అనేది మేము ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడలేదు, మనం ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడటం లేదు అనుకోండి. దాన్ని ఆర్ వి నాట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, మన ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడటం లేదా, ఇదనమాట. ఆర్ వి నాట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇలా అడగాలి నెగటివ్ ఇంటరాగేటివ్లో. మన ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడటం లేదా, ఆర్ వి నాట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, దే ఆర్ నాట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడటం లేదు, వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడటం లేదు అనేది చెప్తాం నెగటివ్ సెంటెన్స్లో. వాళ్ళు మాట్లాడటం లేదా అని అడగాలంటే ఆర్ దే నాట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఓకే, ఆర్ దే నాట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. This is what you have to use, this is what you have to practice it. The more practice that you do, the more easy it will be. So always you have to practice very well, my dear friends. Okay, this question part is very, very important. So always put focus on this part particularly. Okay, he is speaking in English, that is a positive sentence. అతను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నాడు. he is not speaking in English, అతను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడటం లేదు. ఓకే, ఈజ్ హీ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, అతను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నాడా? ఈజ్ హీ నాట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, అతను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడటం లేదా? వై ఈజ్ హీ నాట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, అతను ఇంగ్లీష్లో ఎందుకు మాట్లాడటం లేదు? బికాస్ హీ డజంట్ నో హౌ టు స్పీక్, దట్స్ ద రీజన్. హీ హ్యాస్ అ షై, he feels somewhat insecure, so that's the reason why he is not speaking in English. So that's the reason why is he not speaking in English. ఆ కారణం చేత అతను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడలేకపోతున్నాడు అని అంటాం చూసారా. ఆ సందర్భంలో మనం ఇది యూజ్ చేస్తామండి. ఈజ్ హీ నాట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, అతను మాట్లాడటం లేదా. అదేవిధంగా ఈజ్ షీ నాట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, తను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడటం లేదా, దట్ ఈస్ నెగటివ్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. ఈజ్ షీ నాట్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఓకే, is it not speaking in English, this is what a negative interrogative sentence. It is speaking in English, it is not speaking in English, is it speaking in English, is it not speaking in English. These are the ways that we have to follow to use a negative interrogative sentences. Okay, we should be very careful while we are using these negative interrogative sentences. Okay, సో ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్, దిస్ ఆల్ అబౌట్ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఏమొస్తుందంటే ఈజ్, యామ్, ఆర్ అనేవి వస్తాయి, ప్లస్ దానికి వర్బ్కి ఇంగ్ ఫామ్ అనేది మనం వాడాలి. ఎప్పుడైతే ఇట్లా ఈజ్, యామ్, ఆర్ వచ్చి వర్బ్కి ఇంగ్ ఫామ్ వస్తుందో, దట్ సెంటెన్స్ ఈజ్ ఇన్ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అని మనకు అర్థమైపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఐ, యూ, వి, దే, హీ, షీ, ఇట్, దీస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ప్రొనౌన్స్. ఓకే, ఈ ప్రొనౌన్స్ అనేవి ఎట్లా యూజ్ చేస్తాం అనేది మనం ముందు వీడియోలో చూసాం కాబట్టి, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ జస్ట్ యూ కెన్ వాచ్ దట్ ప్రీవియస్ వీడియో సో దట్ యూ విల్ గెట్ ద క్లియర్ ఐడియా అబౌట్ హౌ టు యూజ్ దీస్ ప్రొనౌన్స్. ఓకే, సో ఇట్లా అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకొని ఎట్లా వాడాలి, ఏం వాడాలి అనేది మనం అనుకుంటే ఈజీగా మనకు వస్తుందండి. దిస్ వాట్ ఆల్ అబౌట్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఓకే, ఇందులో పాజిటివ్ చెప్పుకున్నాం, ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్ సెంటెన్సెస్. నెగటివ్ సెంటెన్సెస్ అన్నాం, ఇవన్నీ కూడా ఇవి ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్. అదేవిధంగా నెగటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ కోసం మనం చెప్పుకున్నాం. వెన్ యూ హ్యావ్ అ complete knowledge about all these sentences, that means positive sentence, negative sentence, interrogative sentence and negative interrogative sentence, when you have a complete command over these 4 sentences, it will be easy for you to speak very easily and effectively. That is what my sincere request, my recommendation to you all of you is, learn all these tenses
in this way, in this format, so that it will be easy for you to remember those tenses in a long way. అందువల్ల చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఇలా ప్యాటర్న్ పరంగా మనం నేర్చుకుంటూ ఉంటామో ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ టు రిమెంబర్ దోస్ థింగ్స్ ఫర్ అ లాంగర్ డేస్. అందుకని గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ విధంగా. అదేవిధంగా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, ప్లే అనే ఒక వర్బ్ తీసుకోండి, యూజ్ యువర్ ప్రాక్టీస్ దిస్ verb as many times and write it down on paper so that practice well, so that అలాగే రాసిన తర్వాత మీరు కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇట్ టేక్ యువర్ ఓన్ టైం, ప్రాక్టీస్ వెల్. మీకు నచ్చిన వర్బ్ తీసుకొని దాని మీద ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను, ప్లే అని చెప్పి. ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్, నేను క్రికెట్ ఆడతాను. ఐఎమ్ నాట్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్, నేను క్రికెట్ ఆడను. ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్, నేను క్రికెట్ ఆడతానా. ఐఎమ్ నాట్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్, నేను క్రికెట్ ఆడనా. అలాగనమాట, ఆడుతాను, ఆడను, ఆడనా, ఆడలేనా. ఐఎమ్ నాట్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్, నేను క్రికెట్ ఆడలేనా, అదనమాట. అట్లా మీరు అన్నీ కూడా సెంటెన్స్ అనేది ప్యాటర్న్ మార్చుకుంటూ ఉండాలి. వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ యూజింగ్ దోస్ థింగ్స్ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్, it will be easy for you to remember all the tenses, all the sentences in a proper way. Okay, this is what all about a present continuous tense. Please watch this video as many times and get the complete knowledge, and drop your comment in my comment section so that it will be helpful to me also in which area that I have to correct it. Okay, ఒకసారి వాచ్ చేయండి. ఇంకా అలాగే మీకు నచ్చిన వర్బ్ తీసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ మోర్ టైమ్స్. బయట ప్రాక్టీస్ చేయండి. Person who is close to you, you have to express your views with him. Okay, so that it will be very easy for you. And if you like this content, please like, don't forget to share with your friends. Really, it will be very helpful to your friends also to learn this English language very easily. So please share this video to your friends as many times, and don't forget to subscribe my channel. Okay, and this is what I want from your side. And ladies and gentlemen, thank you so much for your patience. In the future video, I'm going to upload some more videos related to these tenses. Please watch those videos and stay positive, be optimistic, and get ready to get the complete knowledge about these tenses. Thank you for watching this video.